давних времен проводится в Джаганнатхапуре. And of course, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he made his headquarters in Jagannath Puri, so every year he would participate in the Ratha Yatra festival, and the devotees would come from Bengal to participate also. И Шри Чайтанья Махапрабху сделал Джаганнатхапури своей штаб-квартирой, и каждый год регулярно принимал участие в этом фестивале, так же, как и преданные из Бенгалии. The history of Lord Jagannath goes back to the time of King Indradyumna, which was in some previous millennium. Вся история с Джаганнатхапури уходит во времена Индрадюмны Махараджа. So he had heard about a very, very beautiful deity called Nila Madhava, who was being worshipped by the king of the Sabaras. The Sabaras were a class of people who kept pigs. They were pig herders, low class of people. И Индрадюмна Махарадж знал, что красивые божества были у Шабар, или класс людей, которые содержат свиньи. So he sent his chief priest to try to find out where the deity was so that he could have darshan. И своего главного священнослужителя царь попросил узнать, где находятся эти божества, для того, чтобы он смог получить даршан от них. But when that chief priest, Vidyapati, went to meet the king of the Sabaras, that king of the Sabaras was not at all inclined to tell him where the deity was. He was very protective, and he used to go to the forest and worship the deity in a secret place. И когда этот главный священник Видьяпати отправился к Сабару, царю, и попросил его об этом, о даршане, этот Сабар совсем не был склонен предоставить возможность увидеть божества, так как он поклонялся им в тайне, где-то глубоко в лесу. So Vidyapati, he had to actually marry the daughter of that Sabara in order to get his confidence. И этот Видьяпати, священник, даже был вынужден жениться на дочери этого Сабары, чтобы получить его доверие. And his daughter convinced the king to take Vidyapati to see the deity. И дочь сама уговорила царя Сабар отвести Видьяпати в это место. So he agreed on condition that Vidyapati would be blindfolded, so he couldn't see where he was going. И он согласился с тем условием, что Видьяпати будет завязаны глаза. So Vidyapati took some mustard seeds with him, and as they were going along the way, he was dropping the seeds, so in the future they would grow into plants and he could see the way. И по пути Видьяпати он взял с собой горчичные зернышки и их разбрасывал, думая, что впоследствии вырастут растения, он будет способен еще раз идти сам. So they went to see the deity Nilamadeva, and Vidyapati was overwhelmed with ecstasy to see the deity, and then they came back again to the village. И когда они пришли к месту, увидеться с божеством Ниламадовой, Видьяпати был охвачен экстазисом этого божества, и потом через некоторое время они вернулись обратно. So then he went to see King Indradyumna, and he brought him to the village, and he was taking him to see the deity, but they followed the mustard plants, and when they reached the place where the deity was, they found the deity was gone.
И тогда Видяпати взял с собой в следующий раз царя Индрадюмну для того, чтобы отвезти его на то место, где он видел божество, и следуя по этим большим зернышам, они пришли к этому месту, но, к сожалению, божество уже не было. So then the king of Idum was very angry, and he wanted to kill that king of the suburbs. И царь Индрадюмна очень разгневался, вплоть до того, что пожелал убить этого царя Сабара. But there was a divine voice of the Lord who said that actually, in the first half of the life of Brahma, I take the form of Nilamadeva, but the first half is already finished, so I can't be seen in this form anymore. And now I'm going to take a new form, Jagannath. И верховный голос с неба раздался, сказав, что Индрадюмне, что первую половину дня Брахмы я появляюсь как божество Ниламадхи, но так как оно уже истекло, в это время, вторую половину дня я проявлюсь как Джаганнат. So you should actually prepare a great temple for me, and you will also find in the ocean a very large piece of wood which you should carve into deities. И этот голос сказал Индрадюмне Махараджу, что ты должен построить огромный храм, и из бревна, который найдешь на берегу океана, должен сделать божества. So then Indradumna, taking that instruction, he built a beautiful temple at Puri, Jagannath Puri, Nilachala. И приняв во внимание это указание, Индрадюмна Махарадж построил огромный храм Джаганнатха Пури. And he went to the ocean side and they found a great piece of wood in the ocean. И они отправились на берег океана, и там нашли огромное бревно. So only the king of the Sabras was actually able to lift that piece of wood and bring it from the ocean. И только сам царь Сабаров смог поднять, взять это бревно и принести на место. So then there appeared one old man who was the incarnation of Vishvakarma, and he offered to carve the deities on condition that he wouldn't be disturbed while he was working. И тогда старый человек, инкарнация Шатармы, подошел и предложил сделать божества из этого бревна, в силу того, что он, под условием, что он не будет тревожен все это время. So he said that as soon as somebody interrupts me, I'll stop working and I'll disappear. И он сказал, что как только кто-нибудь не будет тревожить меня, я немедленно прекращу работу. So then he began to work, and he was working behind closed doors for 21 days. И тогда он начал работать, и где-то 21 день он работал при закрытых дверях. So the hammering was going on, but then it stopped suddenly, and King Indradumna became anxious for 1 day, 2 days, 3 days. Couldn't hear any sound. И эти дни издавался из-за дверей звук молотка и работы происходящий, но через некоторое время внезапно все звуки исчезли, и царь Индрадюмна очень заботился, ожидая 1, 2, 3 дня. Finally, he couldn't control himself anymore, and he opened the doors, and he found the deity of Jagannath Subhadra Baladev, but they looked incomplete. И не способный больше ждать, он
вошел туда и нашел божества Джаганатхи, Субхадра, Баладева, но божества выглядели незаконченными. So then he was lamenting that, oh, I shouldn't have broken in like this, I should have waited. И тогда он начал сожалеть, что я не должен был так ворваться и подождать, как мы закончим. So he was lamenting. At that moment there was another divine voice that told him, actually, this is my form of Jagannath. You can decorate me with silver or golden hands and feet if you like. И тогда опять верховный голос раздался, говоря, что это является моя истинная форма Господа Джаганнатхи. И если ты хочешь, можешь меня украсить золотыми или серебряными руками и стопами. You should install me in the temple like this. И должен установить меня в этом храме. Actually, this form of the Lord, it represents one time when the queens of Dwarka were discussing the pastimes of Krishna and the gopis, and Balaram and Subhadra and Krishna were listening outside the door, and when they heard the pastimes, they began to smile very broadly, their eyes became very wide, and their arms and legs shrunk into their bodies in ecstasy. И эта форма Господа Джаганнатхи представляет собой ту ситуацию, когда царицы в Двараке рассказывали, обсуждали игры Господа Кришны, и за дверьми Кришна, Субхадра и Баларама не слушали, и от удивления у них увеличились глаза, у них руки, ноги тянулись в тело. So the king and Dudumna, they wanted to make a very grand installation. So he went to Brahmaloka to invite Lord Brahma and some of the other demigods. И желая сделать пышную церемонию инсталляции, установления божеств, царь Дудумна отправил в Сатьялоку пригласить Господа Брахму. So he was only at Brahmaloka for a very short time, but that represented a very long time on the earth. When he came back, he found his family members, everyone was dead. There was a new king ruling. И хотя он в Брахмалоке был очень коротко, но когда он вернулся на землю, он заметил, что тут прошло несравненно больше времени, и все его потомки, родня, умерла. So then he wanted to install the deity in the temple, but the king at that time, he said that, who are you? What right do you have here? He said, I'm King Indradumna. And they said, well, King Indradumna died many generations ago. И когда царь Индрадумна хотел установить эти божества, присутствующий там царь сказал, кто ты такой, что ты хочешь сделать? И царь Индрадумна сказал, что я царь Индрадумна, и я хочу установить эти божества, но ему ответили, что царь Индрадумна уже умер несколько поколений тому назад. But then Narad Muni appeared and he explained the whole story. So then the deities were installed with a great festival and a great ceremony. И когда Нарада Муни появился и объяснил всю эту ситуацию, и божества были очень точно установлены в этом храме. So since that time, Lord Jagannath has been worshipped there in Puri along with Balaram and Subhadra. И с этих времен Господь Джаганнатха вместе с Субхадрой и Баладевой в этом храме принимает поклонение. So once a year there is the Ratha festival. И раз в году происходит фестиваль Ратха. So this Ratha festival, it has some significance. Once, when Krishna was living in Dwarka, he went to Kurukshetra
to observe the solar eclipse. Everyone goes there to take bath at that time. И смысл этого праздника таков, что однажды Кришна отправился в Курукшетру со всеми членами семьи наблюдать за солнечным затмением, и в это время все принимали омовение там. So the gopis and the other inhabitants of Vrindavan, they hadn't seen Krishna for a long time because Dwarka is very far away, but Kurukshetra is not far. So they came to meet Krishna at Kurukshetra. И гопи и другие приближенные к Кришне давно уже его не видели, и так как Дварака была далеко, они не могли посещать ее, но так как Курукшетра находилась близко, они отправились туда, чтобы повидаться с Кришной. So they invited Lord Krishna to please come to Vrindavan for a short time to enjoy with them. So the Ratha Yatra festival actually signifies that Lord Krishna was leaving Kurukshetra, which was a place of great pomp and ceremony, to go to the simple village atmosphere of Vrindavan. И этот фестиваль символизирует, что Господь Кришна оставляет место Курукшетры, где все было устроено очень помпезно, и в это обычное место Вриндаван. So the Gundicha temple then represents Vrindavan. That's where Ratha Yatra chariot goes during the festival. И храм Гундича представляет Вриндаван, где вся церемония направляется. So about 2 weeks before Ratha Yatra, there is a ceremony called Snan Yatra. This is a bathing ceremony of Lord Jagannath. И 2 недели до Ратха-ятры происходит снан ятра, когда божество омывается, принимает омовение. All the devotees bathe the Lord with different substances like milk, yogurt, honey, ghee, rose water, etc. И множество преданных омывает божество в это время йогуртом, медом, розовой водой и различными субстанциями. So it is said that at that time, due to bathing, Lord Jagannath catches cold. He becomes ill, so he takes rest for 2 weeks and he is not seen in the temple. И считается, что в это время Господь Джаганатха простужается, получает простуду, и 2 недели его не видно. So the devotees feel very much separation from the Lord during that time. They're always lamenting about his not being visible. И преданные за это время очень беспокойны и чувствуют сильную разлуку с Господом, не способны видеть его. And at that time, if the deity needs to be repainted or repaired, it is done. И в это время, если божество должно быть починено или перекрашено, это тоже не есть. So then, just before Ratha Yatra festival, the Gundicha temple is cleaned. И до этого этот храм Гундича очищается, его очищает. Here in Chaitanya Charitamrita, there's a chapter called Cleansing of the Gundicha Temple. It's a very nice description of how Lord Chaitanya and all his devotees worked very hard to completely clean out every possible piece of dirt or dust that was in the temple. И существует история в Чайтанья Чаритамрите, чистка храма Гундичи, где описывается подробно, как тяжело преданные Господа Чайтаньи очищали этот храм Гундичи от всевозможной и невозможной пыли и грязи. That temple is not used at other times of the year except when Lord Jagannath comes there.
Этот храм не используется в другое время года, кроме когда приезжает Господь Джаганнат. Lord Chaitanya actually had a competition among the devotees to see who could collect the most dirt. И Господь Чайтанья устроил соревнования среди преданных, кто больше соберет грязь. And actually, he himself was able to collect more than any of the other devotees. И таким образом он сам был способен собрать больше всего. So then, just after that, in the next day or two, the Ratha ятра ceremony takes place. И через день или два этот фестиваль Ратха ятры начинается. So this is a very grand festival. The deities are brought out onto the chariots with a lot of beating of drums and chanting of mantras, blowing of horns and bugles and conches. И этот фестиваль очень шумно начинается всевозможным биением барабанов, раковинами и так далее. And then the king of Puri, he comes and sweeps the ground in front of the deities, and then the chariot festival begins, and there are 3 chariots, first Balaram, then Subhadra, then Jagannath. И тогда царь Джаганнатха Пури приходит и подметает дорогу перед колесницами, в которых 3 колесницы находятся Джаганнатха, Subhadra и Баладева. Then the deities are brought to Gundicha, and usually millions of people participate in this festival of Puri. And Lord Jagannath stays at Gundicha for 8 days. И тогда эти божества путешествуют в этот храм Гундича, и миллионы людей принимают участие там, и божество там остается на 8 дней. So then, on the 5th day, the goddess of fortune, Lakshmi Devi, there's a deity of Lakshmi in the Jagannath temple. She becomes angry that her husband has gone away to Vrindavan. So she goes along with her servants to Gundicha temple, and the servants of Lakshmi arrest the servants of Jagannath and beat them and demand that they bring Lord Jagannath back. И через 5 дней богиня процветания, которая также находится в храме Джаганнатхи, гневается, что ее муж ушел, и тогда она со своими слугами отправляется в Гундича храм, избивает слуг Господа Джаганнатхи и возвращает обратно Господа. So then, that's actually, it's a couple of days later, Lord Jagannath returns to his own abode in the Puri temple. И через несколько дней Господь Джаганнатха возвращается обратно в храм Джаганнатха Пури. So that's called Return Yatra. That's also the same kind of festival. The chariots are pulled back again, all the way back. И это называется Ратха ятра возвращения. Таким же самым образом колесницы возвращаются обратно. So of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he loved to participate in this Ratha Yatra festival because he is actually the incarnation of Krishna, having the mood of Radharani. И Господь Чайтанья Махапрабху очень любил этот фестиваль Ратха ятра, так как он обладал настроением гопи, Радхарани. So, therefore, in the mood of Radharani, he liked to go before the chariots and bring Lord Krishna to Vrindavan, or bring Lord Jagannath to Gundicha. И в умонастроении Шримати Радхарани Господь Чайтанья Махапрабху шел впереди, как бы возвращая Кришну обратно во Вриндаван, в храм Гундича. So, here it's explained that while the Lord was being carried from the throne to the car, King Prataparudra
personally engaged in the Lord's service by cleansing the road with a broom that had a golden handle. И здесь описывается, как в то время, когда божество несли от его трона до колесницы, сам царь Прабхавишу очистил дорогу светлой золотой рукояткой. Chandan jolite koripata nisechane tucha seva karivashi raja singhasane. The king sprinkled the road with sandalwood scented water. И царь брызгал дорогу водой, перемешанной с сандаловым деревом. Although he was the owner of the royal throne, he engaged in menial service for the sake of Lord Jagannath. И хотя он был членом королевской семьи, он действовал как слуга Господа. Uttam havaraja kori tucha sevan ataiva jagannathir kripara bhajan. Although the king was the most exalted, respectable person, still he accepted menial service for the Lord. И так как сам царь был очень почтительной личностью, Господь принимал его служение. He therefore became a suitable candidate for receiving the Lord's mercy. И так он стал должным, достойным кандидатом для получения милости Господа. Mahaprabhu sukha paila se seva dekite, Mahaprabhu kripa hoila se seva hoite. Upon seeing the king engaged in such menial service, Chaitanya Mahaprabhu became very happy. И увидев царя, занятого таким служением Господу, Господь Чайтанья Махапрабху стал очень доволен. Simply by rendering this service, the king received the mercy of the Lord. Просто выполняя это служение, царь получил милость Господа. Rattera sajani deki loki chamatkar, navahema maya ratha sumera akar. Everyone was astonished to see the decorations on the Rath car. Каждый был удовлетворен, удивлен, увидев украшения на колеснице. The car appeared to be newly made of gold, and it was as high as Mount Sumeru. И колесница выглядела как бы заново сделана из золота и выглядела высотой под гору Сумеру. Purport: in the year 1973, there was a gorgeous Ratha Yatra festival in London, England, and the car was brought to Trafalgar Square. И в комментариях пишется, что в 1975 году в Лондоне также был устроен огромный фестиваль Ратха Ятра, и колесницы были привезены в площадь Трафалгара. The London daily newspaper, The Guardian, published a front-page photo caption: ISKCON Rath Yatra is rival to the Nelson column in Trafalgar Square. И главная газета Лондона, Guardian, напечатала на первой странице большую фотографию и с подписью внизу, что колесница Господа Джаганнатхи соперничает с колонной Нельсона. The Nelson column is a very impressive statue of Lord Nelson and can be seen from a good distance. Эта колонна Нельсона, она очень впечатляющая и может быть видна с очень далека. Just as the residents of Puri compared the Rath Yatra car to Mount Sumeru, the residents of London considered the car rival to the Nelson monument. Как жители Джаганнатха-пури сравнивают колесницу Джаганнатхи с горой Сумеру, так жители Лондона сравнивают колесницу с колонной Нельсона. So, Prabhupada was very pleased to see Rath Yatra festivals performed all over the world. И Шрила Прабхупада был очень доволен видеть, наблюдать, как фестивали Ратха Ятры проходят
во всем мире. We saw this as a sign that the Krishna conscious movement was conquering so many parts of the world. И это был признаком, что это движение сознания Кришны побеждает столько многих стран мира. So it's very pleasing, I'm sure, to Srila Prabhupada also to see that now there are many Ratha Yatra festivals taking place in Russia. И наверняка очень приятно Шриле Прабхупаде, видя, что столько много фестивалей Ратха Ятры происходит в России. So we should try to establish these festivals every year in the major cities of this country. Поэтому мы стараемся проводить эти фестивали в каждом главном городе России. The Ratha Yatra festival is a special opportunity for all people to get the mercy of the Lord and to take darshan of the Lord. И этот фестиваль Ратха Ятра — это особое событие для людей, которые могут лично получить даршан Господа. In Puri, unless one is born in a Hindu family, you cannot enter the temple of Lord Jagannath. But the Ratha Yatra festival, everyone can see the Lord. И в Индии, если кто-то не рожден в семье индусов, он не может попасть в храм Джаганнатха-Пури. И поэтому в этот день, во время фестиваля Ратха Ятры, каждый может увидеться с Господом. So we should organize the festival in such a way that it's very attractive. The cart should look attractive. The kirtan should be attractive. The deities should be dressed attractively. And at the end there should also be some nice program and prasadam, nice prasadam distribution. Поэтому мы должны постараться устроить фестиваль очень красивым, чтобы колесница выглядела красивой, божества должным образом одеты и раздавалось множество просадов. So it's described here that Lord Jagannath was riding on his car. He was looking at the gardens on different sides of the road. He was looking at the devotees. Sometimes he would stop the car, and even though everyone tried to pull it, nobody could pull. И описывается, что Господь Джаганнатха, он, когда ехал на колеснице, он разглядывал, осматривал своих преданных, слуг, охранников. И иногда он даже останавливал свою колесницу, даже хотя и все старались ее толкнуть или потянуть, было невозможно ее сдвинуть с места. Once Chaitanya Mahaprabhu himself went behind the car and pushed it with his head because nobody else could manage to make it move. Even when they tried to use elephants to pull the cart, they couldn't move, but he pushed it with his head. И даже однажды, когда уже никто не был способен сдвинуть с места эту колесницу, сам Господь Чайтанья Махапрабху сзади головой двинул с места эту колесницу, так как даже применялись слоны, чтобы потащить эту колесницу. Lord Chaitanya divided the devotees into 7 groups for performing Sankirtan, and he put one of the senior devotees in charge of each group, like Advaita Acharya, Srivas Thakur, Sarup Damodar, Haridas. И Шри Чайтанья Махапрабху разделил преданных на 7 групп Харинамы, и каждый поставил по старшего преданного, как Ачарья, Адвайта Ачарья, Шривас Тхакур, Харидас Тхакур, Сваруп Дамодар. In every group there were 2 mridangas and many kartal players and many singing and dancing. И в каждой группе были по 2 мриданги, множество караталов и множество танцующих и поющих. Vaishnavir mega gatai hoila badala
Kirtanande Sabhavarshe Netra Jala. All the Vaishnavas came together like an assembly of clouds. As the devotees chanted the holy names, tears fell in great ecstasy like rainfall from their eyes. И преданные, они приближались как облако, и при воспевании ручьи слез текли из их глаз. When the Sankirtan resounded, it filled the three worlds. Indeed, no one could hear the mundane sounds or musical instruments other than the Sankirtan. И при этом воспевании ни один мирской звук не издавался в силу такой огромной санкиртаны. Satatai Buli Prabhu Hari Hari Buli Jaya Jagannath Bolen Asta Yuga Tuli. Lord Chaitanya Mahaprabhu wandered through all 7 groups, chanting the holy name Hari Hari. Raising his arms, he shouted, "All glories to Lord Jagannath." И сам Господь Чайтанья Махапрабху по всем 7 группам ходил и воспевал, подняв руки вверх, имена Господа Хари Хари. Ora Eka Shakti Prabhu Korila Prakash Eka Kali Satatai Korila Vilas. Lord Chaitanya Mahaprabhu then exhibited another mystic power by performing pastimes simultaneously in all 7 groups. И тогда Господь Чайтанья Махапрабху проявил свою еще одну игру, одновременно проявить себя во всех 7 группах. Sabika he Prabhu Achen Morasam Pradaya Anyatai Nahi Yana Amare Dayaya. Everyone said, Lord Chaitanya Mahaprabhu is present in my group. Indeed, he does not go anywhere else. He is bestowing his mercy upon us. И каждая группа говорила, что Господь Чайтанья Махапрабху присутствовал в нашей группе и никуда он не уходил, он спускал свою милость на нас. In fact, even Chaitanya Mahaprabhu was present in every group, and within each group also, everybody thought that Lord Chaitanya was looking at him. И, конечно, все думали, что Господь Чайтанья в каждой группе находился, в группе его только, и им казалось, что Господь Чайтанья смотрит только на них. Keha lakite nara Prabhur achintya shakti antaranga bhakta jani yarasuda bhakti. Actually, no one could see the inconceivable potency of the Lord. Only the most confidential devotees, those in pure, unalloyed devotional service, could understand. И фактически никто не был способен видеть это непостижимое проявление потенции Господа, кроме как самые приближенные возвышенные его преданные. Kirtan Dekiya Jagannath Parashita Sankirtan Dekirat Paryashta Gita. Lord Jagannath was very pleased by the Sankirtan, and he brought his car to a standstill just to see the performance. И Господь Джаганнатха был очень доволен такой санкиртаной и остановил свою колесницу, чтобы наблюдать за этим. Rajartucha seva deki prabhur tushtaman Seta prasadi para rahasya darshan. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied to see the king accept the menial task of sweeping the street. Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, видя, что царь подметал дорогу перед колесницей. And for this humility, the king received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В силу своего смирения царь получил милость Господа Чайтаньи Махапрабху. He could therefore observe the mystery of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities. И поэтому он был способен наблюдать за чудом деятельности Господа Чайтаньи. Ey Mata Lila Prabhu Koila Katakan Apane Gayena Nacha Nanija Bhaktagan. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his pastimes
For some time in this way, he personally sang and induced his personal associates to dance. He performed his pastimes in this way for some time. Господь Чайтанья Махапрабху проявлял свои игры некоторое время таким образом. He personally sang and induced his personal associates to dance. И он сам лично пел и воодушевлял своих преданных танцевать. Bhaktagani anubhavi nahi janiyan Shri Bhagavat Shastra Tahati Praman. Sri Chaitanya Mahaprabhu's dancing before the Ratha ятра car could be perceived only by pure devotees. И танцевание Шри Чайтаньи Махапрабху перед колесницей можно было быть наблюдаемо только его преданными. Others could not understand. Другие не могли понять. Mato Mahaprabhu Kari Nityarangi Vasaila Sabaloka Premer Tarangi. In this way, Lord Chaitanya Mahaprabhu danced in great jubilation and inundated all the people with waves of ecstatic love. И таким образом Господь Чайтанья Махапрабху танцевал в экстазе и нахлынул милость и экстаз на людей наблюдающих. So then Chaitanya Mahaprabhu, he chanted different verses from the scripture and became completely absorbed in ecstasy. И таким образом Чайтанья Махапрабху цитировал тексты из шастры и был полностью охвачен экстазом. It said that wherever Chaitanya Mahaprabhu stepped while dancing, the whole earth with its hills and seas appeared to tilt. И говорится, что где только Господь Чайтанья Махапрабху не ступал, везде в этом месте земля, планета изгибалась. When Chaitanya Mahaprabhu fell down with a crash while dancing, he would roll on the ground. И танцуя, Господь Чайтанья падал на землю и катался. At such times it appeared that a golden mountain was rolling on the ground. И выглядело, что золотая гора каталась по земле. Nityananda Prabhu would stretch out his two hands and try to catch the Lord when he was running here and there. И Господь Нитьянанда Прабху, выпрямив руки, старался поймать Господа Чайтанью Махапрабху, когда он бегал туда-сюда. Every Advaitacharya would walk behind the Lord and loudly chant Hari Bol again and again. Адвайтачарья ходил за Господом и громко восклицал Хари Бол. The car came to a complete standstill and remained immobile while Lord Jagannath with unblinking eyes watched the dancing of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И колесница оставалась неподвижной все то время, когда Господь Джаганнатха, не моргающими глазами, наблюдал за танцем Господа Чайтаньи Махапрабху. There was a competition between Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath in seeing who would lead, but Chaitanya Mahaprabhu was so strong that he made Lord Jagannath wait in his car. И было соревнование, кто поведет первым, и Чайтанья Махапрабху был настолько сильным, что он заставил Господа Джаганнатху ждать, пока он танцевал и пел. So when Chaitanya Mahaprabhu looked upon the beautiful lotus-like face and eyes of Lord Jagannath, И Господь Чайтанья Махапрабху наблюдал за лотосоподобным лицом Господа Джаганнатха. so then the car of Lord Jagannath stopped and all kinds of very nice foodstuffs were brought by the devotees to offer to the Lord. И тогда колесница остановилась, и столько много удивительных приготовлений было принесено преданными для предложения Господу. So after that, there were very nice flower garlands on both sides, flower gardens on both sides of the roads, and prasadam was distributed to all the devotees. И в это время
очень удивительно еще по сторонам дороги расстреливались гирлянды цветов, и преданным был роздан просад. Lord Chaitanya rested there in the gardens, and King Prabhupada came and recited verses from the Bhagavatam and massaged his lotus feet. И тогда кусы преданные отдыхали в садах, и царь Пратапарудра пришел, чтобы вознести молитву Господа Чайтаньи. So in this way, every year, the Lord performed Ратха ятра along with the devotees. Таким образом, каждый год проходят фестивали, где Господь проводит со своими преданными этот фестиваль. So this is a very nice opportunity for us to preach Krishna consciousness. Поэтому это очень хорошая возможность нам проповедовать сознание Кришны. So the devotees on Ratha Yatra should all enthusiastically participate in kirtan, and they should distribute books also, because many people are attracted by the kirtan and the cart, and this is a good opportunity to distribute books. Поэтому все преданные должны здесь лично принимать участие в киртане и также стараться распространять книги, так как люди привлекаются киртаном. In this way, we should benedict the people of this city with Lord Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Поэтому таким образом мы должны дать милость, благословить город и давая возможность людям узнать о Господе Кришне. So, any question? Пожалуйста, какие вопросы? Говорится так, что 5000 лет назад Кришна убивал демонов. Написано, что они до этого были чистыми преданными. Почему Прабхупада говорит, что такие взаимоотношения с Господом, Кришной и такое взаимоотношение, оно не очень хорошее. Потому что они всегда думают о Кришне, о эгоистической. Хорошее или не очень хорошее? Не очень хорошее. Чудит. Чудит. Между вот этими демонами и Кришной. Они были антагонистические, но они думали всегда о Кришне. Но Шрила Прабхупада пишет, что это не есть настоящее понимание Кришны. Почему эти демоны, они не достигли совершенства, иначе они были чистыми преданными. Почему они не достигли совершенства, да? Some of them did. They became liberated. And in fact, they all became liberated. And it's mentioned that, for example, Jai and Vijay, who became the greatest demons, they actually had a desire to fight with the Lord. But in the spiritual world, there's no one for the Lord to fight with. So therefore they came to the material world in order, as demons, in order to fight with Krishna. И фактически получили освобождение из них. И так как они были преданными, они выполняли волю Господа, потому что в духовном мире Господу не с кем сражаться. А в силу того, что у него есть желание насладиться таким видом взаимоотношений, в материальном мире его преданные понимают вождение как демон.
Ultimately, they were devotees, but they took that position just to satisfy the Lord. В конце концов, они были преданными, но они приняли это положение, чтобы удовлетворить Господа. Говорится, что млечи, нижнего упада, говорится, что млечи это мясоеды, а проява, говорится, что это нерелигиозные люди, а с другой стороны говорится, что млечи это греки, явно турки и так далее, когда это продолжается. Как это понимать? И вот, может быть, тоже по отношению к этому вопросу, в Бхагавад-гите говорится, что Прабхавишу Махараджа это демон. Лучший из демонов, говорится. Well, he's called the best of demons because he appeared in a family of demons. That the family of Hiranyakashipu was a great demon. Prahlad was his son. So he appeared in the family of demons. Что касается Прабхавишу Махараджа, то сказано, что он лучший среди демонов, так как он родился среди демонов, и его отец But he's a devotee. Но он предан. No, he's not a demon, but Он не демон, это не означает, что он демон. И он больше не демон. Он больше среди демонов. some demons became great devotees also, like Bali Maharaj. He was a grandson of Prahlad. Также и великие демоны становились преданными, как Бали Махарадж, он является внуком Прабхавы. Also, Kumbhakarna. No, not Kumbhakarna. Vibhisana. Vibhisana. He was the brother of Ravana. He was a brother of Ravana, but he became a devotee of Lord Ram during the battle with Ravana. He became a devotee of Lord Ram, and after Ravana was killed, then Lord Ram made him the king of Lanka. Вивисана также был братом Раваны, и во время битвы он стал преданным Господа Рама. И после смерти Раваны Господь Рама установил его как царем Ланки. King Chitraketu, he was cursed by Parvati to take birth as a demon. He became the demon Vritrasura. But during the battle with Indra, he was preaching to Indra about spiritual life. И в силу проклятия Парвати демон Vritrasura проповедовал во время битвы с Индрой, проповедовал сознание. He was Chitraketu in the previous life. Ведь в прежней жизни он был Читракету царем. Читракету был первым. Mlechas? Yavana, Mlecha? Well, actually Mlecha is a person who doesn't follow Vedic principles. He's a low-class person. Meat-eater, basically, a Mlecha is a meat-eater. Млечь – это который не соблюдает принципов ведической культуры, и в основном те люди, которые поедают мясо. I mean, that refers to Turks. The Greeks are called Pulindas. Yavanas, Turks are called Yavanas.
But not only Turks are called Yavanas, there are other kinds of Yavanas and Mlechas. Турки называются яваны, но не только турки называются яваны, они есть люди, а греки обычно пулинда. There are, in Chaitanya Charitamrita, the word Yavana and Mlecha are often used to refer to Mohammedans and other people in India who didn't follow the way of principles. Читание Чаритамриты часто используется слово явана и млеча в отношении к тем, которые следуют мусульманической культуре, допустим, мусульмане. What's the question about that? А как звучит вопрос насчет этого? Что ты хочешь узнать? Вопрос в том смысле, что перечисляя вот эти вот, с одной стороны, понятно, что млечки явно люди, которые вступили в 10 принципов. Но я несколько раз я вижу, что скобочками добавляется именно национальность. Это греки, это турки, это почему-то. Well, there's one verse in the Srimad Bhagavatam which mentions all these different kinds of races. So the Greeks are called Pulinda in that verse. Another kind of people is Hunna, which is basically people of Eastern Slavonic people and Eastern Germany. They're called Hunna. И греки, как называется, например, пулинды, а хуны, также там есть, это славянские страны, собственно. Then Kasha is mentioned like Mongolian people, Chinese people. Каша, Монголия, китайцы. So there Yavana is mentioned. Яваны также там. And Prabhupada mentioned Turks in the purport. И там еще Прабхупада говорит, что это турки. But Mlecha is not in that verse. Но там млечка нет ничего. Mlecha is a general term for a meat eater. Млечка общий термин для мясоеда. And Yavana can also be used to more broadly as well. Явана также может быть использоваться гораздо шире смыслом. Well, there are many kinds of expansions of the Lord. There are Svamsa and Libinamsa expansions. Svamsa expansions are incarnations, and Libinamsa expansions are living entities. All the living entities are expansions of Krishna. Есть два вида экспансии. Свамса и Libinamsa. Свамса – это инкарнация Господа, Libinamsa – это обычные живые существа. Все живые существа являются экспансией Господа. So an avatar is actually, avatar means one who descends, comes down from the spiritual world into the material world. Аватар – это тот, который спускается с духовного мира в материальный. So that's a specific meaning of avatar. He's a form of the Lord who appears in the material world to kill demons or to encourage devotees or to establish the principles of religion here. И аватар особенное качество для снисхождения в этот материальный мир, для уничтожения демонов
But expansions, there are so many expansions of Krishna in the spiritual world. There are different forms in Vaikuntha, and then again there are all, as I said, all the jivas, another kind of expansion. И поэтому экспансия – это живые существа на Вайкунтха в духовном мире. Также другой вид экспансии – это живые материальные живые существа. Мой дорогой Гуру, в начале августа прошлого года мое сердце выбрало вас своим духовным учителем. Полгода, как я читаю вашу пранаму-мантру, но сердце мое беспокойно от того, что пранаму-мантру я получила не от вас лично, а от вашего ученика, который милостиво дал мне ее. А вдруг вы захотите взять меня в ученики, вдруг вы не захотите, пожалуйста, рассеивайте сомнения, мне очень спокойно, я читаю вашу пранаму-мантру, а вы даже не знаете меня, как и не должно быть. Я очень люблю вас, и для меня будет ужасно, если вы каждый взять меня в ученики, хотя я сознаю, что недостойно вас, прошу хоть капля вашей милости. The principle of when a devotee wants to accept a spiritual master, so the devotee should be at the standard of following the regular principles, chanting 16 rounds every day for at least 6 months. И принцип выбора духовного учителя такой, что преданный должен повторять регулярно 16 кругов, придерживаться 4 принципов, и это делать хотя бы 6 месяцев. Then, of course, a devotee also should be cooperative with the other devotees and cooperative with the authorities in ISKCON. И также этот преданный должен сотрудничать с другими преданными и с авторитетами в этом храме. So then the local temple authorities can ask the devotee to pass a test. We have a test in room 13. И тогда местные авторитеты храма могут попросить пройти тест 15 вопросов. So the reason for that is to show that the devotee understands what is ISKCON, what's his position in ISKCON, what's his relationship with the spiritual master. He has to understand these points. Смысл таков, что это показало бы преданный, как разбирается в философии, знаете, что такое исход, духовный учитель. So after that, the devotee can have permission to chant the Pranam mantra. If the authority recommends this devotee would be a suitable person to be initiated in the future, then that devotee can have permission to chant Pranam mantra. That's our system. Если храмовый авторитет рекомендует, считает, что этот преданный может стать достойным преданным для инициации в будущем, перекомендует его, он может повторять Пранам. So the point is that the disciple or the prospective disciple has to be serious and has to
become fit to be initiated in the future. И смысл таков, что преданный, будущий преданный, был бы серьезен, чтобы в будущем мог бы быть принят в ученики. So anyway, in this particular case, that devotee should make sure that they pass the test and get recommended by the local president. В этом определенном случае преданный должен позаботиться, чтобы пройти тест и получить рекомендации. Президент. There's no problem for them to chant pranayama mantra under those circumstances. И пройдя такие условия, можно повторять пранayama. Харе Кришна, дорогой Гуру Махараджа, можно ли подробно объяснить, что такое Ратха и о гигантском цветке лотоса, из которого появился Господь Брахма? Шрила Прабхупада пишет, что этот цветок universal Ратха. Say it again. There are different descriptions of the universal form in different parts of the Shastra. Есть различные описания вселенской формы Господа в различных частях шастры. In the Gita, 11th chapter, there's a manifestation of Krishna's universal form. И в Бхагавад-гите в 11 главе есть описание вселенской формы Кришны. In the second canto of the Srimad Bhagavatam, there's also very extensive description of universal form, and also in the third canto. Во второй песне Шримад Бхагаватам очень обширное описание вселенской формы, и также в третьей песне. And the lotus flower on top of which Brahma is born, it is said that all the planetary systems are contained within the stem of that lotus flower. So in that sense, it is also a form of the universe. И лотосный цветок, на которого появился Господь Брахма, описывается как вместилище всех планет, систем планет в стебле этого лотоса. Prabhupada does say in one purport that the universal form is not an eternal form of the Lord, but it's an imaginary form. И Шрила Прабхупада объяснял, что эта вселенская форма, она не является вечной, она является воображаемой. See, and the devotee who is on the, or a neophyte person who is on a material platform, he is encouraged to see the presence of God in the different aspects of the universe, so that gradually his God consciousness can be developed. И для неофита преданного рекомендуется различные проявления Вселенной видеть как определенные части тела Господа, для того, чтобы в дальнейшем развить свое сознание Бога. However, when a devotee becomes advanced, he only wants to see the personal form of the Lord, just like when Krishna showed the universal form to Arjuna. Arjuna was terrified, and he asked Krishna again to manifest his personal form, his two-armed form. Но когда преданный продвигается, он хочет увидеть личностную форму Господа, потому что когда Арджуна лицезрел эту форму вселенскую, он был испуган и попросил вернуть свою изначальную форму Кришны.
Any other question? Такой вопрос. У нас такой спор зашел, мы могли его разрешить. Мать Химани, то есть свекровь Ратха, она в каких отношениях она находится с Кришной, пыталась его как-то третирует Ратха, не преданность, наверное, она демон, а с другой стороны вроде такое ощущение, что какие-то другие отношения. В каких разах это личность находится с Кришной? Любовь. Мать Абхимани? Да, ну, свекровь. Ратха. Я забыл, как зовут жрецу. Well, that's also kind of parental rasa, but it's in a kind of antagonistic mood. There are many, just she's like a nagging old woman, always complaining and trying to, disturb Krishna and Radharani. Это тоже своего рода родительское отношение, как старая женщина всегда жаловалась, там, мешала практике. Because within parental mood, there are also different flavors. Just like a parent may be very loving to the child, but sometimes also the parent will, criticize the child or scold the child like that. So that, the different aspects of parental affection. Есть множество родительских взаимоотношений, вкусов родительских взаимоотношений, когда из любви к своим детям родители много чего может надеть. Такой вопрос. Источник личного наслаждения описывается Кришна Сил, недавно, он общался с ним, но нарушение группы с Баларама не описывается, не встречается. Есть ли группа Баларама? Also said that Balaram has got particular gopis who are his associates. They are different from the gopis that associate with Krishna. И также у Баларама были гопи, которые имели отношение к нему, но это другие гопи, ближе к Кришне. There's also a chapter describing Balaram's pastimes with the gopis and how Dvivida gorilla came and he tried to disturb those pastimes and there was a fight and he was killed by Balaram. И также есть история, где Господь Баларама был с гопи, и его горилла Двивида, как они там сражались, как его там There's also a festival, Balaram's Rasa Yatra, Rasa Lila. It's also on our Vaishnava calendar. И также есть фестиваль Баларама Раса Лила. Balaram, he liked to take Varuni beverage, which was like a kind of honey beverage, which made him intoxicated and his eyes used to roll with pleasure. И, например, Господь Баларама любил такой напиток Варуни, определенный с меда, когда он опьянел от него, и его глаза кругом. And once, when he was in that intoxicated condition, he wanted Yamuna to
come closer to River Yamuna so that he could bathe. So she refused. So then Lord Balaram was going to drag Yamuna with his plough to come closer and break it, threatened to break her into many small streams. So then she immediately came before him, personality of Yamuna, with folded hands, and she agreed to come closer. И однажды также в таком опьяненном состоянии Баларам пожелал, чтобы река Ямуна подошла к нему ближе, но она отказалась, и впоследствии он сильно разгневался и со своим плугом уже собирался на маленькие течения разделять Ямуну, и она, испуганная немедленно смиренном настроении, подошла к нему, появилась творение Ямуна перед ним со сложными руками и землей. So I think now Наверное, уже закончим. last question. Чья дочь кто? Субхадра, да? Who's Subhadra? Subhadra, she's that personality who appeared as the daughter of Yasoda and Nanda Maharaj, and then she was exchanged over with Krishna, and she appeared to be the daughter of Vasudeva and Devaki. Субхадра это была дочь Яшоды Нанда Махараджа, которые были местами переменены, и получилось так, что она была дочь Деваки Васудевы. You read there how they were exchanged, and Vasudeva left the prison. He took baby Krishna to Vrindavan, and Yasoda had given birth to a daughter. He brought the daughter back, and then Kamsa tried to kill that daughter. И мы же читали историю, когда родилась Субхадра, а у Деваки Кришна, Васудева отнес Кришну до Вриндавана, а Субхадра Шривойка, Камса хотел убить Субхадру. Unfortunately, it's just Krishna. Поэтому она считается сестрой Кришны. Как преданное служение бывает, когда государство, невозможно понять, то ли это собственная глупость, то ли это милость Кришны. Как отличить собственную глупость от милости Кришны? Well, one should feel like a fool in front of Guru, in front of Krishna. That's a proper sentiment. Конечно, каждый человек должен себя чувствовать глупцом перед духовным учителем Кришны. Должен это делать. But at the same time, he should be having a mood to improve himself, to do things better. Not that he thinks I'm a fool, therefore I'll just do foolish things. Но он должен иметь желание улучшиться, но не просто думать, что вот я дурак, безнадежный. So he's trying to do his service nicely. Поэтому он должен продолжать это служение серьезно. But it is mercy of Krishna if one can think like that, because if one becomes puffed up, then that means he's forgetting Krishna. But if he feels foolish and he remembers Krishna, then that is mercy of Krishna. Такое мышление есть,
But he shouldn't be feeling proud that I think I'm a fool and be proud of it. No. Но также он не должен возгордиться, что вот какой я глупец. How we can recognize foolishness from this? Well, the senior Vaishnavas can help everyone with it. He's just doing some nonsense and they'll chastise him. Старшие преданные помогут тебе помочь, когда ты будешь вытворять какие-то глупости и накажут тебя. But if he gets chastised, then he should understand it's too much Krishna. Но когда тебе достанется, ты должен понять, что это милость. Okay, so we'll finish now and we'll have some more kirtan and then we should get back to it. We'll do Ratha first. Начнем акцию пакета, и приглашаем всех на Сколько это она стоит? 160 рублей. Маленьким городам ездили в Ускорчак? Только, да? И Петропавловск, да? Ой, тогда еще работы там много. Мы хотим славный Каменский. Но если скажут ехать уже туда, без Камчатки едем на корабле туда, в Америку. Если скажут, тогда мы не задержимся, можно там. А если не будет корабля,
сможет побить здесь, когда там пойдет. Это хорошо там сейчас. Мира Шрайс себя хорошо чувствует, да? Или волновалась, что им приехать? Ну, она... Конкуренция? Нет, да? Она наоборот была рада. Она всем рада, потому что никого, она одна была очень полная. Ну все, я где-нибудь. У нас сегодня большой праздник Ратха ятра. Это есть огромный праздник, когда сам Господь является среди простых людей. Потому что есть в Индии даже такие храмы, где могут посещать очень, которые в семье родились духовной, такие люди. А здесь он едет по всем городам мира и может в любом городе явиться, буквально. И он приезжает прямо на улицу, чтобы люди могли встретиться. И в этот праздник воспевается Харе Кришна Махамантра, который есть основной путь духовного воспевания в этот мир. Вот если будет люди воспевать Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рам, Рам, Харе, Харе, они смогут объединиться очень тесным, потому что мы есть все частички Кришны. И когда мы воспеваем его, мы понимаем, что мы все не отличны от него. Не существует национальности, полов или каких-то преград для воспевания Харе Кришна Махамантра. Мы все его неотъемлемые слуги, его неотъемлемые сыновья. И самый лучший метод — это петь Харе Кришна Махамантру и читать эти книги. В этих книгах все есть написано. Когда мы читаем эти книги, мы общаемся прямо с духовным миром. Непосредственно сам Верховная Личность через ученическую преемственность проповедует нам. Дает это знание прямо с сердца, вкладывает. И таким образом эта любовь к Кришне пробуждается у нас в сердце. Она сейчас дремлет. Но если мы поем Харе Кришна Махамантру, читаем эти книги, она просто пробуждается у нас. Как маленький ребенок еще не ходит, так и мы еще не любим. Только себя в материальном мире. Или для кого-то ради чувственных наслаждений. Так эта любовь у нас дремлет в сердце. И просто поя Харе Кришна Махамантру, читая эти книги, эта любовь у нас пробуждается. И мы становимся безгранично счастливы. В материальном мире любовь имеет определенные границы. Она, когда это вожделение утоляется, она заканчивается, эта любовь. А в духовном мире любовь, она все время возрастает и возрастает безгранично. Этим отличается материальная похоть, вожделение и любовь, так называемая истинная любовь, према, любовь к Кришне. И сейчас Урал вообще становится духовным центром всей этой планеты. От этой планеты зависит вся Вселенная, как будет происходить. Вот. И поэтому духовный Урал — это такое место, где люди очень много придут к сознанию Кришны. И весь мир таким образом будет спасен. В течение 10 тысяч лет это золотой век Шри Кришны Чайтаньи. По его милости это происходит. И очень много обусловленных душ спасется в этом мире. Но сейчас, наверное, духовный учитель приехал, лучше его снимать. Как он? Да там ну куда толкаете этих женщин, вы видите, ведь это самое. Что толкаете? Вы толкаетесь, лезете. На рыбу... Чего ругаете? Да у меня тут есть все. Где учиться? Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Jaya